ആലുവ ആലങ്ങാട് ഗോശാലയിലെ ഗോപാഷ്ടമി ആഘോഷം വർണ്ണാഭമായി. മുതിർന്നവരും കുട്ടികളുമടക്കം 150-ലേറെ പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ആലുവക്കടുത്തുള്ള ആലങ്ങാട് ഗൗശാലയിൽ ഗോപാഷ്ടമി ആഘോഷം വിപുലമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു. വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിൽ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളുമടക്കം 150ഓളം പേർ ഏറെ ആമോദത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും പങ്കെടുത്തു. ധ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും അതിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആമുഖം ഡോക്ടർ അക്ഷയ് നൽകിയതോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യവും കർമ്മവുമായുള്ള ബന്ധവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ധ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം 47-ലധികം ഗൗശാലകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. गौ सेवा का जो कर्म है सबसे ज्यादा फ्यूल देता है। तो ऐसे सिर्फ स्पिरिचुअल और चैरिटेबल विंग दोनों जुड़े होते हैं। जब अगर कर्म करेंगे तभी योग के मार्ग पे हम चल सकते हैं। तो ये मार्ग हमें किसने दिखाया? वो है अश्विनी गुरु जी। अश्विनी गुरु जी ने हमें ये लाइट दिखाया, हमें मार्ग दिखाया, इस मार्ग पे लाए सेवा करने के लिए। अश्विनी गुरु जी के बारे में थोड़ा शब्द बोलना चाहता हूँ, जितना भी बोले वो कम है, लेकिन फिर भी वो international bestseller books and has been called to various occasions to speak at various international venues. So योग का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के भाग के हिमालय में बैठ जाए, वो नहीं है। योग का मार्ग कर्म से ही बनता है, कर्म से ही आगे जा सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये मनुष्य जीवन का जो मकसद है वो है कि मतलब आदमी एक ही ऐसे स्पेशल जीव है जो दूसरों का दर्द समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता, खाली आदमी समझ सकता है। तो जो भी हमारे विसिनिटी में है, जो भी जिसको भी हम देखें, जिसका दर्द है, मान लो प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गया, उनका दर्द अगर हमारे आईसाइट में है तो वो कम करना चाहिए। वो बनने वाली है, काम शुरू हुआ है, वहाँ 1500 तक गौवंश हम वहाँ रख सकते हैं। और इस गौवंश की खासियत ये है कि देख लो, अभी गौशाला में आप जाओगे, बहुत सारी गौशालाएं आपको मिलेगी, लेकिन ये गौशाला उन गौशालाओं से डिफरेंट कैसे है पता करने के लिए, अगर गौशाला में गाय ज्यादा है और बैल कम है तो एक कमर्शियल गौशाला है, वहाँ मिल्किंग का प्रोसेस चल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, उससे वो गौशाला चल रही है। लेकिन ध्यान फाउंडेशन के हर कोई गौशाला में 90% से ज़्यादा बैल ही मिलेंगी आपको, क्योंकि या तो डोनेट किया हुआ है, या फिर कहीं से बचाया है, या स्लॉटर हाउस से बचाया है, किसने बचा के खरीद के हमें दिया है, वैसे ही हमें मिलते हैं। तो 90% से ज़्यादा हमेशा हमारे बैल ही रहते हैं, गाय कम रहते हैं। तो केरला में ये 4 गौशालाओं का काम चल रहा है और इंडिया में 48+ है। और केरला की 2-3 और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। आप सबने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में सुना है? जानवर थे वो भी गायों पे हमला नहीं करते थे, उन्हें भी पता था कि गायों पे हमला नहीं करने का है। जब गाय सुबह जाती थी और जब आती थी तो उस समय का एक बहुत खास नाम है, कोई बताएगा? जब गाय जाती है और आती है तो एक समय है, एक पर्टिकुलर समय है, हम बोलते हैं गोधुली, गोधुली बोलते हैं। उसकी खासियत किसी को पता है? गोधुली की क्या खास बात है? നിയമവിരുദ്ധമായ കടത്ത്, വൃദ്ധർ, പരിക്കേറ്റവർ, രോഗികൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച 70,000-ഓളം ഗോവൻഷുകൾ ധ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷന് അതുല്യമായ ഒരു നേട്ടമുണ്ട്. ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത ഗൗവൻഷിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക സംഘടനയാണ് ഇത്. കാരണം അതിന്റെ ഗോവൻഷിൽ 90% നന്ദികളാണ്. അതിനാൽ ധ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം സേവയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായ അശ്വിനി ഗുരുജിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവിധ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ അദ്ദേഹം പുരാതന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പിന്തുടരുന്നു. അശ്വിനി ഗുരുജി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഉയർന്ന യാത്രാശീലമുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. യോഗയെക്കുറിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ യോഗയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഫോറങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയാത്ത ശാസ്ത്രമാണ് യോഗയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അശ്വിനി ഗുരുജിയുടെ ചിന്തകൾക്കനുസൃതമായി കൊച്ചിയിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ രാമവർമ്മ ക്ലബിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ 7 മുതൽ സൗജന്യ യോഗ ക്ലാസ് നടത്തുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വേദ ഹവനത്തെ മറ്റ് ഹവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന ആമുഖത്തോടെ ഒരു വേദ ഹവനം നടന്നു. ഗോപാഷ്ടമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഗോപാഷ്ടമിയുടെ പ്രാധാന്യം നിഷ വിശദീകരിച്ചു. ഗോപാഷ്ടമിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ചില വസ്തുതകൾ അവർ സ്പർശിച്ചു. തുടർന്ന് ഗോവപൂജയും ആർത്തിയും അലങ്കരിച്ച ഗൗവംശത്തിന് പൂജയും നടത്തി അനുഗ്രഹം വാങ്ങി. 100-ലധികം വരുന്ന ഗോവന്മാർക്ക് വാഴപ്പഴം, റൊട്ടി, ഗഡ്, തണ്ണിമത്തൻ മുതലായവ നൽകുന്നതിനായി ഗോമാതാവിനായി ഒരു
അങ്കൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു. ആകാംക്ഷഭരിതനായ ഗൗവൻഷ് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ് നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. സ്ത്രീകൾ ഭജനകൾ ആലപിക്കുകയും ഗർഭ നൃത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ലഘുഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരിപാടികൾ സമാപിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, എറണാകുളം.